कल जो कल जिथे तक आप गल की सी, आप देखिया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे सी ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे देखो कुछ बेसिक गल्लां याद रखियो कि जदों कोई कैपेसिटर्स सीरीज विच हुंदे ने, सीरीज विच हुंदे ने, मान लो कोई कैपेसिटर है, मैं कहां आ एक कैपेसिटर हैगा आ ते आ एक कैपेसिटर हैगा आ ते आ कैपेसिटर आ, ये सीरीज विच ने। देखो जे सीरीज विच हैगे ने, ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ कि जिन्ना चार्ज बैटरी तो मान लो या किसी भी सोर्स तो इन्हें रिसीव किया तो पॉजिटिव चार्ज इतने आया है ना, बिल्कुल उन्ना ही चार्ज ए वाला रिलीज करेगी प्लेट है ना, तो वो चार्ज फिर आ रिसीव कर लेगी, तो फिर वो चार्ज फिर आ रिलीज करेगी, फिर ए रिसीव कर लेगी, आ रिलीज करेगी। तो बेसिकली किया भी जेडे भी कैपेसिटर है तीन कैपेसिटर्स, इन्हों के उपर चार्ज का अमाउंट सेम होंदा है, चाहे इन्हों का कैपेसिटेंस वखरा वखरा हो, कैपेसिटेंस वखरा वखरा हो सकता है, तो चार्ज का अमाउंट सेम होएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे इतने फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेजेस अलग अलग होंगे, ये अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जिन्ना चार्ज है क्यू क्यू का सेम ही रहना था क्यू बाय सी वन, ये अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा क्यू बाय सी टू, ये अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा क्यू बाय सी थ्री। क्लियर है गल? यस सर। ठीक है जी। यस सर। हाँ सीरीज, सो सीरीज में याद रखना कि जदों चार्ज सेम है मतलब ते पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इथों पता लग जाता है आपको आइडिया हो जाता कि भी ये जी चीज है ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। बाकी आप देखेंगे होर कॉम्पलैक्स सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन बारे खास गल की आप नोट की सी कल कि जे अपना कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन च लगाए हुए ने इस तरह इस तरह जोड़े ने, मान लो आ वाले पॉजिटिव टर्मिनल सारे इकट्ठे जोड़े ने, आ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब चार्ज होगा ना जो आप लगावांगे जो भी सोर्स के थ्रू, तो इन्हों के क्रॉस की सेम रहता है सर वोल्टेज वोल्टेज सेम रहता है, तो जो चार्ज होंगे क्यू चार्ज टोटल क्यू चार्ज जो इतों आया वो हुण क्यू इन्होंने सारे ते क्यू 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 नहीं जाता, बल्कि वो की होंगे Q1 Q2 Q3 डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना, तो ये मतलब कोई वक्रा चल जाएगा Q1 Q2 Q3 तीनों का जोड़ क्यू होएगा पर, ठीक है गल? यस सर। वोल्टेज सेम रहेगा सारे के क्रॉस। सो आ एक बेसिक जी गल होगी। हुण मैं तुहाडे सामने रख रहा एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखियो किवें दा आया, जिस तरह की मान लो आ क्वेश्चन दिता है आपां नूं, आ एक कैपेसिटर लगे अपना, आएगा मान लो 2 माइक्रोफैरड का, यह है मान लो 4 माइक्रोफैरड का, ते इत्थे हैगे आ मान लो 10 वोल्ट, ते आ कैपेसिटर आ गया अपना 6 माइक्रोफैरड का, आ नेगेटिव ते आ पॉजिटिव हो गया, आएगा 20 वोल्ट। मैं तुहानूं कल भी समझाया कि जो बैटरियां एक तो ज्यादा हो जान सर्किट दे विच तां मोस्टली यही हुंदा है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दसना बहुत औखा हो जाता अपने लिए। सीरीज पैरेलल वाली कोई गल बनती नहीं हुंदी, फिर जो बैटरी एक तो वध हो गई, हुण तुसीं एक बैटरी नाल डील करना, देखो आप छोटी छोटी तो छोटी गल सीखी होनी है ना कि जे चार्ज कैपेसिटर खाली है तां, जे थोड़ा चार्ज है तां, वाधू चार्ज है तां, जे आप प्लेट नैगेटिव प्लेट नाल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ता तां, है ना। पर इत्थे आप देख रहे हैं इत्थे गल कि भी इत्थे तां दो बैटरियां लगी ने, दो सर्किट बने हुए हैं बेसिकली, ते इच विच साझा कैपेसिटर भी हैगा 6 माइक्रोफैरड का, इधरले पासे लूप च भी आंदा उधरले लूप च भी आंदा है। तो इत्थे आपां नूं क्वेश्चन पूछा गया, मान लो फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। सो आपां नूं सवाल ये पूछा गया तुसी वोल्टेज ड्रॉप दसना है 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना है। हुण आम गल ये हुंदी है कि जो मैं आम मेरा थॉट प्रोसैस अपना ये होना चाहिए कि जे कोई भी कैपेसिटर है जिहदी कैपेसिटेंस तुहानूं पता है कि C है, तुहानूं कहा गया कि दसो इहदे अक्रॉस वोल्टेज कितना आ, तां तुसीं बेसिकली उहदे उपर वाला चार्ज पता कर लो, है ना।
यस सर। ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ Q ਬਾਈ हम्म। C ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਟਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ 10 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਚੌਫਸ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਰੂਲ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਾਓ ਕਿ ਪਰ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਹੋਣ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸਕੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ Q ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਆ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ 80 ਹਨਾ 80 ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਲ 6 ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਆ ਨਾਲ ਉਧਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਟ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ Q ਨਿਕਲਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ Q ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ Q ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹੀ Q। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ। यस सर ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਧਰੋਂ ਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰਜ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚਾਰਜ यस सर ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਸਮਾਲ q ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੂਗਾ q q ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ q ਉਹ q ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਟ ਸਕੀਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਇਧਰੋਂ q ਨਿਕਲੂਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇਧਰੋਂ q ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ q q ਤੇ ਆ q ਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬਸ क्यों ही ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ यस सर ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੈਪੀਟਲ Q ਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ q ਆ ਇੱਥੇ q q ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ सर ਹਾਂਜੀ सर चार्ज कट वोल्टेज वाली बैटरी होगी ਕੀ ਆ
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ 10 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲਰ ਸਰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਧਰਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੀ ਬੈਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੰਮ। 10 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 10 ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ 10 ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 10 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਇਧਰੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ 10 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵੋਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਧਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ 20 ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਯੈਸ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਊ ਤੇ ਸਮਾਲ ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਆ, ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਊ ਤੇ ਸਮਾਲ ਕਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ -4 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ -Q ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ +Q ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4Q ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ? ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੇੜਾ ਉਧਰ ਪੁੱਠਾ ਘੁੰਮ ਜੂਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਰਚੌਫਸ ਵੋਲਟੇਜ ਰੂਲ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ A, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ B, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ C, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ D, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ E, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ F, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਰਚੌਫਸ ਵੋਲਟੇਜ ਰੂਲ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ KVL ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, KVL ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਲੂਪ। ਕਿਹੜੀ ਲੂਪ 'ਚ ਲਗਾਈਏ? ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲੂਪ ਲੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ? ਇਧਰਲੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਨੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ABCDA ਜਾਂ ਫਿਰ ADCBA, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ABCD। ਚਲੋ ਪੁੱਠੀ ABC ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ABCDA ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ABCDA ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਵ। ਚਲੋ A ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਲੋਅਰ ਤੇ ਇਧਰ ਹਾਇਰ, ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ? 20 ਵੋਲਟ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? Q ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ Q/C ਨਾ। ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਆਉ ਤੇ ਆਪਾਂ Q/C ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ Q/4 ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਯੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਸਲੋ। ਪਲੱਸ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ D ਤੇ D ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਹਨਾ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ? 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਏਗਾ 12 दूना 24, 240, ये आ जाऊगा -3Q हो जाएगा, 6 दूनी 12 -2Q प्लस
2q ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2q ਮਾਈਨਸ 5q ਤੇ 240 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਐ ਰੱਖ ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 240 ਮੰਨ ਲਓ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Sir. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ KVL ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। KVL ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਨ ਅਨਦਰ ਲੂਪ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੂਪ ਲੈ ਲਓ। ਲੂਪ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ADEF AB AD AD, ਹਾਂ AD ਲੈ ਲਓ। AD EF ਫਿਰ A ਵਾਪਸ, ਹੈ ਨਾ? ਲੂਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ADEFA, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹੀ ਐ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕੋਈ। ਚਲੋ A ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, A ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? 6 microfarad. ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂ? positive पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ऊपर जा रहा मैं। डी तो निकलिया, फिर समझ लग गया गल हुण? Yes, sir. फिर डी तो अगे ई ते आया, नीचे आया। बैटरी का पहला कौन आया? पॉजिटिव, बाद च नेगेटिव आया, तो -10। समझ लगी गल? Yes, sir. इनू हल कर लो। एक कितना आया? 6 एलसीएम आ जाएगा q माइनस 3q माइनस 60, है ना? एलसीएम में कटता उधर जाके। एक कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 4q, उधर ले लो, माइनस q इज इक्वल टू -60। दसो गल समझ लगी? Yes, sir. ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ x ਐਂਡ y 'ਚ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ q ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ q ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ? Yes, sir. ਜਦੋਂ q ਤੇ q ਮਿਲ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ q ਮਾਈਨਸ q ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲੇਗਾ 6 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਵਾਲਾ। Yes, sir. yes sir ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੋਲਟੇਜ ਨਾ। voltage ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? q ਮਾਈਨਸ q ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਤੋਂ ਬਟਾ 6, ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? Like this. yes sir ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ Yes, sir. ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ q ਮਾਈਨਸ q ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ADF ਵਾਲੇ ਲੂਪ ਚ ਹਾਂਜੀ। q - q/6 ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਆ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖ, view ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਧਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਆਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ, ਸਿਰਫ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਬਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ बैटरी तू आ देख रहा है कि मैं पोटेंशियल लोअर टू हायर जा रहे हैं कि हायर टू लोअर जा रहे हैं, बस। ਓਕੇ ਸਰ, ठीक है गल? सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ Q1 ਤੇ ਆ Q1 ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ Q1 ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ Q1, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾਓ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਰਸਤਾ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। Q2 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ Q2। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ Q1 ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ Q2 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? Q1 plus Q2. ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ? Q1 plus Q2 ਹੈ, ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ? Q1 plus Q2. ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ? Q2. Q2 ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ Q2 ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਾਰਜ, ਦੂਸਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ Q1, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ।
Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ KVL ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, A B C D E F, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ KVL ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ A B C D A ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ। 20 है ना, ऊपर Yes, sir. जाके माइनस जाऊंगा, पहली गल था Q1/4, 4 फिर इधर आके फिर नेगेटिव आऊगा Q1 + Q2/6 = 0, हो गया गल। Yes, sir. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ A D ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਤੋਂ D ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ Q1 + Q2/6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, Q2/2 ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ ਹੁਣ -10 = 0, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। Yes, sir. sir ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Q1 ਤੇ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। Yes, sir. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ Q - Q ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ 10 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ -4 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 6 ਆਊਗਾ ਨਾ। Yes, sir. ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਐਲਜਬਰਾਈਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਾਈ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਸੌਰੀ। yes sir ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Yes, sir. ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਉਹ 0 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। yes sir Yes, sir. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ KVL ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਸ਼ਨਜੋਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ 4 ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਸੇਮ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ। Yes, sir. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है गल। Yes, sir. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਅਨਦਰ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਡਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨੋਡ। Waves.
waves ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚ ਵੀ ਨੋਡ ਸੁਣਿਆ ਆਰਬਿਟਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes, sir. ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਗਭਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਹਨਾ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ 0 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਚ ਨੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਵੋਲਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੋਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ 0 ਵੋਲਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਆ ਸੀਗਾ 4 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੋ ਇਧਰ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਐ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਚ ਹਨਾ ਐ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ Yes. ਆ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੋ Q1 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Q2 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਹੇ 4 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ Q1/4 2 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ Q2/2 ਹਨਾ Yes, sir. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਨੋਡਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ Yes, sir. ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ we can assume that it is earthed now ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਵੋਲਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ 0 ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ 10 ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ 2 ਤੇ ਇੱਧਰ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ 5 ਤੇ ਇੱਧਰ 15 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਹੋਏਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ Yes, sir. ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜੇ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0. ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਟਰੀ ਰਸਤੇ ਚ ਆਈ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 20 volt. ਸਿੱਧਾ ਹੀ 20 ਵੋਲਟ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 20 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ Yes, sir. ਆ 20 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ Yes, sir. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ 20 ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਧਰੋਂ ਕਰੋ ਆ 0 ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਆਈ 10 ਤਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10. ਤਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਵੋਲਟ ਫਿਰ ਇਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਨੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬੂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ V ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਵੋਲਟ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ choose a suitable node ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ suitable node ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਡ ਮੰਨੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਪ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ use junction rule at the point where voltage is unknown unknown voltage ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ Q1 ਜਸਟ ਐਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ Q2 ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਏਗਾ Q1 Q1 plus Q2 ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ Q3 ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਲਟੇजेस ਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੇਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਚ ਚਾਰजेस ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੋਲਟੇजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ KVL ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇजेस ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪ ਹੀ ਨਾ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ V ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ Q1 plus Q2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Q3 ਆ ਜਿਹੜਾ Q1 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 20 ਵੋਲਟ ਹੈ ਇੱਧਰ 20 ਵੋਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ V ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ V ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 20 minus V ਨਾ Yes, sir. ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ 20 minus V divided by no divided by ਨਹੀਂ multiplied by Q equal to CV ਹੁੰਦਾ ਨਾ Yes, sir. Yes. into 4 है ना Yes, sir. प्लस ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਚ ਆਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Q2 ਹੈ Q2 ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਚ 10 ਹੈ ਇਧਰ V ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 minus V ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ 2 ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ Yes. Q3 ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਪਰ V ਹੈ नीचे 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया देख क्रॉस V हो गया ना V. बस V हो गया ते मल्टीप्लाइड बाय 6 ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 minus 4V plus 20 minus 2V is equal to 6V ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12V ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 100 V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 25/3 ਵੋਲਟ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 6 ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈ 20 ਹੈਗਾ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ Q1 ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ Q1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 20 minus 20 ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस 4 ये आ जाएगा 60 minus 25 कितना आ गया 35/3 35/3 गुणा 4 140/3 माइक्रोकूलम Q1 आ गया ना यस सर जे कोई Q2 पूछे दस है ना आ देखो आही वाला आएगा आंसर Q2 जो V पता लग गया तो पुट कर करके सारा कुछ कह दो तुम सारे वोल्टेजेस सारे चार्जेस सब कुछ पता लग गया समझ लगी गल कि नहीं Yes. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇजेस ਤੇ ਚਾਰजेस ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਟ ਆਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚਾਰਜ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕਿਉਂ ਡੈਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨੋਡਲ ਮੈਥਡ ਤੇ KVL ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 3 ਲਾ ਦੋ ਚਾਹੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਹੇ 5 ਲਾ ਦੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਘੱਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਡਲ ਮੈਥਡ ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ C * V ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ KVL 'ਚ ਕੀ ਆ ਵੋਲਟੇजेस ਲਗਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ Q/C ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ ਕੱਲਾ V ਆਇਆ ਨਾ
Yes, sir. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਆਨਸਰ 140 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਇਆ 4 ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 140/3 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਆਏਗੀ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 140/3 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 140/3 ਆਏਗੀ, है ना। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ that is the force of attraction। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ। Yes, sir. between plates of parallel plate capacitor ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ force of attraction ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ Q ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਲ Q ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ force of attraction ਜਾਂ repulsion ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ Q ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ Q ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ Q ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਲ q ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ Q ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? Yes, yes, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫੀਲਡ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਪਲੇਟ ਪਈ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ, ਆ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦੱਸੋ? yes, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਫੋਰਸ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? sigma by epsilon। ਯੈਸ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ, ਡਿਊ ਟੂ ਵਨ ਪਲੇਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? sigma by 2 epsilon। 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਾ? ਇੱਕ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਊ ਟੂ ਵਨ ਪਲੇਟ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਚਾਹੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਿਮਾਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਹ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਹ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ।
इसलिए बेसिकली ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ force on negative plate, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। तो सिंपली कह सकते हैं आप चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज चार्ज जिन्हें इत्थे है कला मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आएगा फोर्स। सो जे मैं होर सवार के लिखा तो एरिया आपको पता ही होंगे है, तो आप सिग्मा लिख सकते हैं क्यू बाय ए। तो फिर फोर्स कितना आया क्यू स्केयर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ए रट्टा नहीं मारना, तुम एट द टाइम सोच सकते हो भी एक दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लैके सीधे क्यू ना मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा। आ स्कूल एग्जाम लिए ना करना, आ भी लिखा रहा मैं स्कूल एग्जाम लिए ये नहीं करना, ये जस्ट मैं तुम्हें अपने कंपटीशन लिए अपन कई जगह लोड पेगी, सिर्फ उस लिए सीख रहे थे। समझ लगी गल? छोटा ये आर्टिकल है तो कुछ नहीं है, बस एक दे हाँ जी Yes. सर जे अट्रैक्शन है तो फिर वो आपस में मिल क्यों नहीं जाती है, मतलब अलग-अलग क्यों रहंदी है? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, यस सर। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ लो दूर, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, न्यूट्रल हो सब कुछ। न्यूट्रल हो जाएगा ना, फिर तो कोई गल ही नहीं है। सो बहुत नेड़े नेड़े पईयां ने, ऐ मान लो ते ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟ ਇਮੇजिन ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, यस सर। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, अट्रैक्ट ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਕਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, यस सर। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਕਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। यस सर। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਡਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ d ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। यस सर। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਜ਼ ਅ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। 7th ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੈਸ ਸਰ। 8th ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਲਈ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ। એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਉੱਤੇ ਇਨ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਬਰਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਚ ਐਜ਼ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹਿਮਾਨੀ? जी 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਇਧਰੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ dq ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ n ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ dq Yes, ਚਾਰਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, हाँ जी ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚ यस ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਪੌਲੀ ਅਸਲ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਂ dq ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ dq ਕੱਢੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਇਹ ਚ ਐਜ਼ ਅ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ Q ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, obviously ਇੱਥੇ -Q ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ V ਡੈਸ਼ ਲਾ ਲਓ, V ਡੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? हाँ जी ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ V ਡੈਸ਼ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? Q ਐਸੀ ਹੋਏਗਾ, हाँ जी ਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ V ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ dq ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੇ 20 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ dq, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय चार्ज ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ dq ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਦਵੋਗੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਲ q ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਚਾਰਜ Q ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ 20 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ C ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ Q ਚਾਰਜ ਹਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਲੇ V ਡੈਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ Q ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, 1/c ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ Q²/2, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, यस ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ Q²/2c, ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਹੀ ਉਹ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ that is potential energy is given by Q²/2 times c, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ Q ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ c² v²/2c, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12c v²। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਫੇਰਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ Q ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ 20 ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes, sir. ਸਰ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੈਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਹੇ, ਬਸ Q²/2C ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ Q²/2C ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਊਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ डिस्चार्ज करके। ठीक है ਗੱਲ? यस सर हाँ जी सर जो सबसे पहले DQ चार्ज लिया हाँ लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे सर, फिर V डैश पोटेंशियल हो गया सर, उसके बाद दोबारा नहीं, सबसे पहले DQ हम देते रहे। मान लो किसी एक स्टेज पर जाकर जब हम टोटल चार्ज Q दे चुके थे, स्मॉल Q, तब V डैश पोटेंशियल हो गया, ये समझिए। ओके सर ठीक है ना? वो हमने एक स्टेज ले ली, एक पर्टिकुलर स्टेज भी हमने मान लो देते देते यहाँ तक पहुंचे थे तो इतना पोटेंशियल था, तो अगला DQ देना पड़ा हमें, तो हमें वर्क करना पड़ा, क्योंकि जितना पोटेंशियल बढ़ चुका होगा उसको चार्ज देना उतना ही मुश्किल होता जाएगा ना। यस सर। सर और जब तक V डैश नहीं बना था तब तक चार्ज हम इजीली दे सकते थे उसको? नहीं इजीली नहीं, तब भी ऐसे दे रहे थे। हमने एक स्टेज ले ली ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का हम डेरिवेशन करते हैं, तो हम यही करते हैं ना कि मान लो ये एक चार्ज Q है और इसके पास हम दूर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में कहीं पर भी पकड़ लेते हैं उसकी, मान लो ये dx डिस्प्लेसमेंट है x डिस्टेंस पे, तो ये x डिस्टेंस तक या इसके पहले या बाद वाली कोई सिचुएशन अलग थोड़ी हो गई है। वो तो हम रैंडमली हमारा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगाने के लिए, उसको उस तरह से यूज करने के लिए हम एक रैंडमली किसी भी एक मोमेंट पर बीच में रोकते हैं प्रोसेस को, वहां पर थोड़ा सा dx dw वो सब चीजों को आपस में फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी उस सिचुएशन तक जहां तक हम उसे लाना चाहते हैं। yes, तो यानी कि अगर मैं मान लो कि 10 कूलम तक का चार्ज देना चाहता था इसे, तब मैं पोटेंशियल एनर्जी पता करा, तो ये जो Q है ये 10 से कम होगा ना, कुछ भी मान लो 4 कूलम दे चुका था, 4 कूलम के बाद और 0.0001 कूलम दिया, तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई हम ये देखेंगे। तो वो हमारा DW है, स्मॉल वर्क डन जो करना पड़ा। ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, सारे ने कर लेनी भी है, स्कूल एग्जाम भी आएगी। तो इसे थोड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਚੇਪ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ that let us consider that at some time t yeah at some moment the charge on the capacitor's plate is small q and the potential reaches V dash, then the relation between V dash and that is given by this. फिर you कहोगे that the small work done in taking some charge dq to the plate to the positive plate is given by dw is equal to V dash into dq। फिर इस तो बाद आ कम कर दो, इन्ना लिख देने हो, नंबर नहीं आए जी। सर नंबर कितने कट्टे गए भी, ताही कट्टे गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਚ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ A for apple B for boy, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਿਓ, ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਯੋਗੇਸ਼। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? वर्क डन ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਡੈਸ਼ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ DQ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਸ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੰਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ DQ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ? V into DQ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, V into DQ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ -V into DQ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਚਾਰਜ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਐ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ
ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹ 3 ਸਰਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਸਕੀਮਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਮੈਥਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।